presented by Talha Films. اردو ڈسکوری کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، اس بات پر دنیا کے سب دانشور متفق ہیں کہ زندگی اور موت کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یعنی اگر اسے یوں کہا جائے کہ جب تک موت کا وجود نہ ہو تو زندگی بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے، کوئی زیادہ غلط نہ ہوگا۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن ہمارے اکثر دوست اس کو ہمیشہ کی نیند یا موت سے تشبیہ دیتے ہیں، جبکہ اگر غور کیا جائے تو ذائقہ چکھنے سے مراد کچھ وقت کے لیے ایک زندگی سے نکل کر دوسری زندگی میں قدم رکھنا ہے۔ اور شاید اسی فکر کی روشنی میں ہندو مذہب میں آواگون کا نظریہ بھی پایا جاتا ہے، یعنی انسان ایک دفعہ دنیا سے جانے کے بعد دوبارہ کسی اور شکل میں مکافات عمل کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ حضرت انسان اپنے جنم دن سے ہی اس کھوج میں لگا ہوا ہے کہ کسی طرح اسے اس لمحے کا شعور حاصل ہو جائے کہ جب موت اس پیکر خاکی سے زندگی چھین کر اسے کسی اور دنیا کا مسافر بنا دیتی ہے۔ لیکن یہ ایک ایسا راز ہے جو اب تک کسی بھی فلسفی یا ملا سے نہیں کھل سکا، اور یقیناً ایسا ممکن بھی نہیں ہو سکے گا، کیونکہ فطرت کے اپنے اصول ہیں جن میں ہمیشہ سے وہ اٹل رہی ہے۔ البتہ اس کے باوجود انسان نے اپنے تجسس کی تسکین کے لیے کچھ جانوروں کے ساتھ یہ بات منسوب کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان میں سے چند کی مخصوص حرکات یا اشارے اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ کس کی موت قریب تر آ چکی ہے۔ اور آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم ان چند ایک جانوروں کی ان حرکات کا احاطہ کرنے کی ایک کوشش لا حاصل کریں گے جن کو عقل بے مایا نے موت کا پیامبر تسلیم کیا ہے۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اس معتبر چینل اردو ڈسکوری کو، جس نے آج کی زیر نظر ویڈیو کے لیے ان چند جانوروں کا انتخاب کیا ہے جو کہ نہ صرف انسانوں کی بستی کے مکین ہیں، بلکہ ان کے بارے میں یہ دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ ان کی چند حرکات سے کسی بھی شخص کی موت کے وقت کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن اس سے قبل کہ ہم اپنے اصلی موضوع کی جانب قدم بڑھائیں، حسب روایت ہم اپنے اس قافلے میں شامل ہونے والے نئے دوستوں سے درخواست کریں گے کہ وہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں، تاکہ ہماری آنے والی دیگر ویڈیوز بھی باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین گرامی، الو، جو کہ ہمارے معاشرے میں حماقت کی ایک علامت کے طور پر جانا جاتا ہے، کا تعلق دراصل جانوروں یا پرندوں کے اس قبیلے سے ہے جن کو ماہرین ذہانت کے حوالے سے ہمیشہ ایک معتبر مقام دیتے ہیں، جبکہ ہمارے اکثر ناظرین اس بات سے بھی آگاہ ہیں کہ الو کا خون کئی قسم کے جادو منتر میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ زندہ الو بھی عاملین حضرات کے نزدیک ایک قیمتی اور نافع پرندہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ بعض معاشروں میں الو کے اس پٹھے کے بارے میں یہ نظریات بھی پائے جاتے ہیں کہ یہ جب کسی بھی گھر کی منڈیر پر آ کر اپنی بیہودہ آواز نکالے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صاحب خانہ یا اس گھر کا کوئی فرد کسی بڑی مصیبت کا شکار ہونے والا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اس گھر میں پہلے ہی کوئی شخص کسی بیماری کا شکار ہو تو پھر الو کے اس پیغام کو پیام موت سے تشبیہ دی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے اس کو موت کے پیغمبر کا خطاب بھی دیا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، کوا نما اس پرندے کو بھی ذرا غور سے دیکھیں، جس کو اکثر لوگ اسی کے خاندان کا فرد سمجھتے ہیں، مگر سچ تو یہ ہے کہ راون نامی اس پرندے کا کوے کے خاندان سے بنیادی طور پر کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے، اور بعض معاشروں میں اس کے بارے میں بھی یہی نظریات پائے جاتے ہیں کہ یہ جب بھی کسی گھر میں آ کر اہل خانہ کی سما خراشی کی کوشش کرے تو سمجھ لو کہ اس گھر سے اب کوئی جنازہ اٹھنے کے قریب ہے، اور اگر راون کسی گھر کی صحن میں بیمار ہو کر گرے تو اس کے معنی یہ لیے جاتے ہیں کہ اس گھر میں موجود کسی بھی بیمار شخص کو شفا ملنے والی ہے، اور اگر سرے سے کوئی بیمار ہی نہ ہو تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس گھر پر آنے والی کوئی بڑی آفت ٹل گئی ہے، جبکہ ممکن ہے
हमारे कुछ नाज़रीन इस बात से भी आगाह हों कि अमेरिकी नस्ल के इस परिंदे को जर्मनी में खौफ और वहशत की अलामत भी गर्दाना जाता है। प्यारे दोस्तों, बिल्ली जो कि बज़ाहिर एक आम सा जानवर समझी जाती है, को अक्सर मुआशरों में एक घरेलू और पालतू की हैसियत से भी रखा जाता है। लेकिन इसके बारे में भी कई ऐसी रिवायात मशहूर हैं कि ये ना सिर्फ अपने मालकान को आने वाली मुसीबत से कबल अज़ वक्त आगाह कर देती है, बल्कि खास तौर पर जब उस घर में किसी शख्स की मौत का वक्त करीब आ जाए तो इसकी बेचैनी दीदनी होती है। जबकि काली बिल्ली के बारे में अक्सर मकतबा है फिक्र में यह ख्याल पाया जाता है कि यह नहुसत की अलामत होती है। हत्ता के कई ममालिक में काली बिल्ली अगर किसी का रास्ता काट दे तो वो अपने सफर तक को मुलतवी कर देते हैं। नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए हम बताते चलें कि अमेरिका के एक नर्सिंग होम में मौजूद आस्कर नामी बिल्ली में यह सिर्फ नुमायां तौर पर मौजूद है कि जब भी वहां पर किसी मरीज की मौत का वक्त करीब आ जाए तो वो अस्पताल इंतजामिया और मरीज के रिश्तेदारों को अपने मखसूस इशारों से कबल अज़ वक्त ही आगाह कर देती है। नाज़रीन ग्रामी, हम जानते हैं कि ज़माना कदीम से ही इंसान मुख्तलिफ जानवरों की हरकत सकनात को मौत के संदेशे के तौर पर कबूल करता आया है, और शायद ये इसकी फितरत का वो पहलू है जो हमेशा छुपी हुई चीज़ों का राज पाने के लिए बेताब रहती है। बल्कि 21वीं सदी के इस जदीद दौर में भी ऐसी कई एक औहाम की बस्तियां हैं जहां के बासी अपने पालतू घोड़े को भी जनाब इज़राइल अलैहिस्सलाम का दोस्त मानते हुए उससे उनकी आमद के बारे में इस्तफसार करते रहते हैं। नाज़रीन, यूं तो ये बेजुबान जानवर सवारी और माल बर्दारी के लिए इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी तस्लीम किया जाता है कि इसकी बाज़ हरकत इसके इर्द गिर्द मौत के फरिश्ते की मौजूदगी का पता देती हैं। बल्कि ये बात भी मुशाहिदे में आई है कि कई दफ़ा घोड़ा अपने सवार की ख्वाहिश और हुक्म के बावजूद अपनी सिमत खुद ही तब्दील कर लेता है और फिर बावजूद कोशिश के इस पर बज़िद भी रहता है, जिससे माहिरीन ये मानी अखज़ करते हैं कि इसको रास्ते में आने वाली नादीदा मुश्किलात का अंदाज़ा हो जाता है और वो नहीं चाहता कि वो और उसका मालिक किसी मुसीबत का शिकार हों। जबकि ये ख्याल भी कई मुआशरों में रासिख है कि घोड़ा और इसी नौ के और भी कई जानवर मासूम होने के नाते शायद गैबी मखलूकात को भी देखने की सलाहियत रखते हैं, जिसकी वजह से किसी वाक़े के वकूअ पजीर होने से कबल वो अपनी बेचैनी और अजीबो गरीब हरकत से हम इंसानों को उनके बारे में मुत्तला करने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है कि जब भी कभी इसके मालिक या इसके घर के किसी फर्द की मौत का वक्त करीब आता है तो उस घर में मौजूद घोड़ा उससे 3 दिन कबल खाने पीने से हाथ खींच लेता है और इसके वजूद की फुर्ती भी न होने के बराबर रह जाती है। लेकिन नाज़रीन, ये इंसानी अंदाजे हैं जिनके बारे में हतमी तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ताहम बाज ऐसी मिसालें भी मिलती हैं जो इन तोहमात की तस्दीक के हक में भी पेश की जाती हैं, जिनका तजर्बा इंसानों के कई गिरोह बारहा करने का दावा रखते हैं। नाज़रीन ग्रामी, कुत्ता भी एक ऐसा जानवर है जिसे कई ममालिक में एक पालतू जानवर की सूरत पाला जाता है, जबकि इसे ना सिर्फ बाज लोग परिंदों और जानवरों के शिकार के लिए भी पालते हैं, बल्कि इसे अक्सर औकात वीरानों में रहने वाले लोग अपने घरों का बेहतरीन मुहाफिज भी समझते हैं। जबकि इस बात पर भी इत्तेफाक पाया जाता है कि यह जानवरों में सबसे ज्यादा बावफा है और अपने मालिक के लिए जान तक लुटा देने का जज्बा रखता है। लेकिन नाज़रीन, इस सिफत के साथ साथ कुत्ते के बारे में ये रिवायात भी आम मिलती हैं कि शायद इसको भी किसी आने वाली मौत या किसी बड़ी तकलीफ के बारे में कबल अज़ वक्त अंदाजा या इल्म हो जाता है। और ये भी है कि अगर रात को कुत्ता बिला वजह भौंकना शुरू कर दे तो ये इस बात की अलामत होती है कि उसके आसपास कोई नादीदा मुसीबत मौजूद है। बल्कि ये बात भी कई दफ़ा मुशाहिदे में आई है कि कुत्ता किसी ऐसी सिमत मुंह करके भौंकना शुरू कर दे जहां बज़ाहिर कुछ ना हो तो इसके मानी ये लिए जाते हैं कि उस सिमत कोई ना कोई नादीदा मखलूक मौजूद है, जो कि अगरचे निगाह इंसानी से ओझल है, लेकिन कुत्ते की चश्मे हैरान उसके तमाम तमाशे पर पूरी तरह कादिर है। लेकिन नाज़रीन, इन तमाम मिसालों के बावजूद गालिब का ये शेर सब पर भारी है कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। प्यारे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक आपका, हमारा, हम सब का खुदा निगहदार।